بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ بھروسے، اعتماد اور مان کا محل یکدم ہی زمین بوس ہوا تھا۔ بھروسہ ٹوٹنے پر کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ آج کوئی منشا سے پوچھتا۔ کیسا انکشاف سے بھرپور دن تھا، ایک سے بڑھ کر ایک اور انوکھا انکشاف ہو رہا تھا۔ کوئی نئی کہانی کھل رہی تھی، جھوٹی محبتیں بے نقاب ہو رہی تھیں، بہت سے اصلی چہرے سامنے آ رہے تھے۔ منشا کو لگا کہ وہ کسی ڈرامے کا کردار ہے جس کے ارد گرد نفرتیں ہی نفرتیں اور سازشیں ہی سازشیں ہو رہی ہیں، اور وہ مکمل طور پر ان کے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ ایک بار پھر دھوکا ہوا تھا، یہ سوچتے ہوئے اس کا دماغ مکمل طور پر آؤٹ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھائی بے یقینی اور صدمے کی جگہ اب وحشت نے لے لی تھی، اور وہ غضبناک تیور لیے کمرے میں داخل ہوئی اور شدید غم و غصے سے گویا ہوئی۔ واہ، کس ہوشیاری سے کھیل کھیلا ہے! آپ نے انفیکٹ کھیلے بغیر ہی جیت گئیں۔ ماننا پڑے گا، ایک چال میں پوری بساط الٹ کر رکھ دی آپ نے۔ واہ، آئی ایم امپریسڈ۔ وہ تالی بجا کر داد دیتی اب کمر پر ہاتھ رکھے دونوں کو غصے سے گھور رہی تھی۔ شمیم آپا اور صفیہ خاتون جو اس کے اس طرح سے اچانک آ جانے سے گھبرا گئی تھیں، اب خاموشی سے اس کا بگڑا لب و لہجہ اور تیور غور سے ملاحظہ کر رہی تھیں، جو یہ بتانے کو کافی تھے کہ وہ سب جان چکی ہے۔ اے لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شمیم آپا بر وقت خود کو سنبھالتے ہوئے سختی سے بولی۔ آئی تو میں اپنا قصور جاننے تھی کہ جس کی اتنی بڑی سزا دی گئی، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ مجھے لوٹنے برباد کرنے میں تو میرے اپنوں کا پورا ہاتھ ہے، ورنہ غیر کہاں اتنا دم خم رکھتے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی، ہوش میں تو ہو؟ شمیم آپا نے اسے گھورا، مگر وہ نظر انداز کرتی ہوئی اب صفیہ خاتون کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تو یہ تھی آپ کی اصلیت، آپ کی محبت کے پیچھے چھپی ایک بھیانک حقیقت۔ میں بھی سوچوں کہ ایک دم سے نفرت اور حقارت محبت میں کیسے بدل گئی۔ آپ تو در حقیقت محبت کی آڑ میں قدموں تلے زمین کھینچنے کی تیاری کر رہی تھیں۔ اس نے شعلہ بار نظروں سے انہیں گھورتے ہوئے کہا، ارے تو ایسا کون سا بڑا جرم کر دیا میں نے جو تو اتنا واویلا مچا رہی ہے؟ نکاح ہی تو کیا ہے نا، کچھ انوکھا تو نہیں ہو گیا تیرے ساتھ؟ صفیہ خاتون نے الٹا اسے ایسا لتاڑا گویا وہ فضول میں ہی واویلا کر رہی ہو۔ زید جو اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا، انیلا کے بتانے پر کہ منشا آئی ہے اور سیدھا دادی شمیم آپا کے کمرے کی جانب گئی ہے، سن کر فوراً اٹھا اور تیزی سے زینے اتر کر نیچے ان کے کمرے کی جانب آیا، مگر کمرے کا دروازہ کھلا ہونے کے باعث ان تینوں کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ وہ باہر ہی رک گیا اور خاموشی سے کھڑے ہو کر ان لوگوں کی باتیں سننے لگا۔ زید کو اپنی دادی اور صفیہ خاتون کی باتوں پر بے انتہا افسوس ہوا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ دونوں بہنیں مل کر ایسا کھیل کھیل جائیں گی۔ اس کو منشا کے لیے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ آج اسے اپنے دل میں منشا کے لیے ایک الگ سا احساس محسوس ہو رہا تھا، جس کو وہ فی الحال سمجھنے سے قاصر تھا۔ نکاح ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، اور اگلے ہی لمحے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مار کر چیزیں گراتی ہوئی وہ زور سے چینکی۔ آپ کے اس گھٹیا ہتھ کنڈے کی وجہ سے مجھ پر، میرے کردار پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کا کیا؟ جانتی بھی ہیں کہ میں اغوا شدہ لڑکیوں کی لسٹ میں آ گئی ہوں۔ آپ کا ہی نواسا منہ پھاڑ کر مجھے داغدار کہہ رہا ہے۔ اس کا کیا؟ اس کی بات پر صفیہ خاتون کی رنگت ایک پل کے لیے بدلی تھی۔ آپ کو یہ حرکت کرتے ہوئے ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ ایک لڑکی کی عزت ایک نازک آبگینے کی ہی طرح ناز ہوتی ہے، اس پر لگا داغ تو مار کے بھی نہیں مٹ سکتا۔ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ لڑکی اگر گھر سے 2-4 گھنٹے کے لیے بھی غائب ہو جائے تو معاشرے کی نظر میں اس کی کیا وقت رہ جاتی ہے؟ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اس کے بارے میں؟ یا پھر آپ اپنی ضد اور انا میں اتنی آگے چلی گئی تھیں کہ اس سب کو پشے پست ڈال دیا؟ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولی۔ تو صفیہ خاتون کچھ لمحوں کے لیے لاجواب ہو کر رہ گئیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہمیشہ ہی اس کے سامنے لاجواب ہو جاتی تھیں۔ عافیہ، شہنازہ اور انیلا بھی زید کے پیچھے کھڑی ان تینوں کی بحث سن رہی تھی۔ بس لڑکی، اب تو زیادہ ہی بول رہی ہے، جو کرتا ہے باتیں کرنے دے۔ ویسے بھی تو کون سا تیری زندگی خراب ہوئی ہے؟ نکاح ہو گیا ہے تو رخصتی بھی ہو جائے گی، اور 2-4 ماہ تک لوگ اس بات کو بھول بھی جائیں گے۔ شمیم آپا صفیہ خاتون کو خاموش دیکھ کر بولی، آپ سے کس نے کہا کہ رخصتی ہوگی؟ منشا نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے گردن ٹیڑھی کر کے پوچھا۔ کیا مطلب؟ بھائی اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے تو اب رخصتی بھی ہوگی نا؟ شمیم آپا نے اسے معتج نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں ہوگی۔ اس کا انداز ہنوز پرسکون تھا۔ چل ہٹ، تیرے باپ بھائی نے بھی ایسے ہی کہا تھا، پر دیکھ لے، ہو گیا نا نکاح، اب ایسے ہی کسی دن رخصتی بھی ہو جائے گی۔ شمیم آپا نے اس کے سامنے آ کر ہاتھ جلاتے ہوئے کہا، کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا اب آپ۔ پہلے اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب رہی ہیں تو صرف اس لیے کہ کوئی آستین کا سانپ نکلا ہے، کسی نے بھروسے کی مار ماری ہے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے ٹھہرے اور مطمئن انداز میں جواب دیا۔ صفیہ خاتون نے چونک کر اس کا یہ پرسکون انداز دیکھا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ٹھہرے ہوئے سمندر ہمیشہ کسی طوفان کی آمد کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ کیا کرے گی تو؟ ہاں بتا مجھے، کیا کرے گی؟ شمیم آپا نے استحضائیہ کہا۔ مار دوں گی آپ کے پوتے کو، اس نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ اس کا برف کی مانا ٹھنڈا لہجہ اور آنکھوں سے چھلکتا پختہ عزم اس بات کا گواہ تھا کہ وہ واقعی ہی ایسا کر گزرے گی۔ زید بے اختیار ہی اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا۔ اخبارات میں آپ نے پڑھا تو ہوگا کہ دلہن شادی کی رات دلہا کو مار کر خود فرار ہو گئی۔ اب اسی طرح کی ایک اور خبر چھپے گی، مگر نام اور مقام اب
अब की बार यहाँ का होगा। उसने मुड़ कर ज़ैद की जानब देखते हुए कहा, बकवास बंद कर अपनी, उससे पहले मैं तेरी जान ले लूँगी। शमीम अपा गुस्से में धारते हुए उसकी जानब बढ़ी और हाथ उठाकर उससे थप्पड़ मारना चाहा, मगर मिंशा बीच में ही उनका हाथ रोककर दो टोक लहजे में गोया हुई। अरे नहीं नहीं, ये जो पहले 2 थप्पड़ मार चुकी हैं ना, वो मैं आपके बड़े होने और दादी की बहन होने के नाते सह गई थी, मगर अब कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना ऐसा ना हो कि उनका भी हिसाब लेने पर आ जाऊँ। उसकी दीदा दिलेरी देखकर वो दंग रह गई थी। सफिया खातून को तो उसका ठंडा अंदाज खटक रहा था। कहाँ वह छोटी सी छोटी बात पर पूरा कर सर पर उठा लेती थी, और अब कहाँ इतनी बड़ी हकीकत से आशना होने के बाद भी वो भड़कने के बजाय पुरसकून खड़ी नॉर्मल अंदाज में बातें कर रही थी। वो एक बार फिर उनके सामने आ खड़ी हुई। जानती हैं, मुझे लगा था कि आप बदल गई हैं, मुझे अपना चुकी हैं, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप ज़िद और अना को अपने अंदर दबाए मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रही हैं, और जब आपको मौका मिला आपने वार कर दिया। इस सब में आपकी ज़िद और अना तो जीत गई, मगर मिंशा हार गई। कभी ना हारने वाली मिंशा को आपने मुंह के बल गिराया है। रिश्तों पर से, भरोसे पर से एतमाद उठ गया है। अब शायद ही ज़िंदगी में किसी पर एतबार कर सकूंगी। बहुत बुरी ज़रब लगाई है आपने, अच्छा नहीं किया। अब की बार वो बोली तो उसका लहजा टूटा हुआ था। एक बात तो बताएं, रिश्तों और ज़िद के इस खेल में मेरा कसूर क्या हाथ निकलता है जो मेरी ज़िंदगी दाव पर लगा दी? उसने सफिया खातून की जानब झुकते हुए सवाल किया। उसकी आंखों में आई नमी और चेहरे पर छाई बेबसी देखकर वो रुख फेर गईं। बोले ना, चुप क्यों है? वो पास रखी कुर्सी को ठोकर मारते हुए चिल्लाई। शमीम अपा को इससे ज़्यादा उसकी ज़ुबान दराजी बर्दाश्त ना हुई तो उसका रुख मोड़ते हुए गर्राई, लड़की आराम से, वरना क्या करेंगी आप? मारेंगी? ले मारें, बल्कि मैं तो कहती हूँ जान से ही मार दें। मुझे मारे ना। वो उनके हाथ अपने गले की तरफ करते हुए चिंकी। लगता है पागल हो गई हो, हटाओ पीछे। क्या कर रही हो? सफिया खातून ने उठकर उसे पीछे हटाया। हाँ, हो गई हूँ मैं पागल, और आपने जो किया है ना वो मैं भूलूंगी नहीं। इनफैक्ट आज से अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दें, एक एक चीज़ का बदला लूँगी। ये तो सुना होगा ना कि नागन से ज़्यादा उसके बच्चों में जहर होता है। मैं भी आप ही का खून हूँ। अगर आप महज ज़ुबान का पास रखने के लिए इस हद तक जा सकती हैं तो मैं भी वहाँ जाकर वार करूँगी कि आह भी नहीं कर सकेंगी आप। मिंशा ने उनके हाथ को सख्ती से झटकते हुए परे किया। देख पुत्र, तू अभी गुस्से में है, ठंडे दिल से सोच। मैंने जो किया तेरे फ़ायदे के लिए ही किया है। सफिया को तूने नरम लहजे में उससे समझाना चाहा। कुछ भी था, वो अभी अपने बेटे और पोतों की नज़र में बुरी नहीं बनना चाहती थी। उसी नरम लहजे से ही तो मैं पहले मात खा गई थी, मगर अब नहीं। बस अब घर आइएगा तो ज़रा सोच समझ कर, क्योंकि आपकी असलियत मैं अच्छे से जानती हूँ। 1 मिनट लगाऊंगी आपके बेटे और पोतों के सामने आपका असली चेहरा बेनकाब करने में। उसकी धमकी से सफिया खातून एक पल को खामोश हुई थी। आ जाइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। वो उनकी अड़ी रंगत को देखते हुए तंजिया मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकली। दरवाजे के बाहर अनीला, आफिया और शनाज के साथ ज़ैद को खड़े देखकर वो रुकी और एक नज़र उन सब पर डालते हुए बाहर निकल गई। उसके पीछे जाओ फ़ौरन। आफिया ने ज़ैद के करीब होकर सरगोशी की। क्यों? उसने हैरत से माँ को देखा। बेवकूफ़, वो इतनी बड़ी सच्चाई से आगाह होकर जा रही है। मुझे यकीन है कि यह घर कभी भी नहीं पहुँच पाएगी, रास्ते से ही उसको गायब कर दिया जाएगा, इसलिए पीछे जाओ। आफिया ने उसे आंखें दिखाते हुए घर का तो वह सर हिलाता तेज़ तेज़ कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा। मिंशा गाड़ी रिवर्स करके गेट से निकाल रही थी जब ज़हर ने हाथ के इशारे से उसे रोका, और गाड़ी रुकते ही वो अपनी गाड़ी से गन निकालकर अपनी बैग में अड़स्ता जल्दी से उसकी गाड़ी में उसके बराबर आ बैठा। मिंशा ने भवें उचकाकर उसे देखा। मुझे एक काम से जाना था और गाड़ी ख़राब थी, लिफ्ट देने वाला कोई नहीं था। तुम्हें जाते देखा तो सोचा तुम्हारे साथ ही चला जाता हूँ। उसकी सवालिया निगाहों पर खुद पर मरकूज़ पाकर ज़ैद ने कहा। तो वो गहरी सांस लेती हुई गाड़ी स्टार्ट करने लगी। कहाँ जाना है? मिंशा ने गांव से बाहर निकलते हुए पूछा। तुम्हारे एक गांव में काम है तो मुझे वहीं ड्रॉप कर देना, वापसी का बंदोबस्त मैं खुद कर लूँगा। ज़ैद खिड़की से बाहर देखते हुए बोला। मिंशा ने उसके बाद फिर कोई सवाल नहीं किया और ना ही कोई बात की। वो अब तक उसी बेयकीनी में थी कि उसके साथ हुआ क्या है। उसकी अपनी सगी दादी ने उसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और अब वो उन्हें बर्बाद करने का तैयार कर रही थी। उसके साथ बैठा ज़ैद गाहे बगाए उसे देख रहा था, जो किसी गहरी सोच में मालूम होती थी। अचानक ज़ैद की नज़र साइड मिरर पर पड़ी और उसमें से एक गाड़ी उनके पीछे पूरी रफ्तार से आती हुई दिखाई दी थी। उसकी माँ का खदशा सच साबित हुआ था। सोचते हुए उसने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। वो गाड़ी उन्हें क्रॉस करते हुए उनके आगे आकर रुकी तो मिंशा को ब्रेक लगानी पड़ी। अभी वो ड्राइवर को कोसने ही लगी थी जिसने बीच सड़क गाड़ी रोकी थी कि उस गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसी दिन वाले 4 मर्द गाड़ी से उतरकर तेज़ तेज़ चलते हुए उसकी जानब बढ़े और एक झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मिंशा को खींचकर बाहर निकालने के लिए झुके ही थे कि करंट खाकर पीछे हटे। वो चारों एकदम से ही मुद्दब अंदाज में खड़े हो गए थे। मिंशा जो आंखें फाड़े उन्हें ही देख रही थी। उनकी इस हरकत पर उसने मुड़कर अपने बराबर में देखा तो ज़ैद उंगलियों पर गन घुमाता उन्हें ही देख रहा था।
وہ صاحب ہمیں وہ اس کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے استاد نے ڈرتے ڈرتے کچھ بولنا چاہا، جب زید نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ 1 گھنٹے بعد میرے پاس پہنچ جانا۔ صاحب ہمیں بی بی نے کہا تھا یہ سب کرنے کو، صاحب ہمیں معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے منمناتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ تم سے جتنا کہا ہے اتنے بار ہی عمل ہونا چاہیے، سمجھے؟ چاروں مقررہ وقت پر پہنچ جانا، اب ہٹو آگے سے، زید نے سختی سے کہا تو وہ ماتھے پر آیا پسینہ پھونکتے ہوئے جلدی سے پیچھے ہٹا۔ چلو، اس نے یک لفظی کہا تو منشا نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم جانتے تھے؟ منشا نے پوچھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دادی یہ حرکت کریں گی، اماں جان نے ہی مجھے بھجوایا تھا کہ تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ تھینک یو، منشا نے خلوص سے کہا۔ منشا اور شکریہ ادا کر رہی تھی، ماہر اگر سن لیتا تو غش کھا جاتا۔ فکر مت کرو، ہماری وجہ سے جتنا تم نے ہرٹ ہونا تھا ہو چکی، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک ہمارا رشتہ قائم ہے تم میری ذمہ داری ہو، اور میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا جانتا ہوں، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو وہ منشا اسے دیکھنے لگی۔ اس کو خود کو تکتا پا کر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ایسے مت دیکھو مجھے کہیں دل میں نہ اتر جاؤں، زید نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ منشا کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی۔ اتنا کچا نہیں ہے میرا دل جو کوئی بھی اتر جائے گا، منشا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ باتوں کے دوران ہی وہ گاؤں پہنچ چکے تھے۔ وہ گاڑی گاؤں سے تھوڑا باہر ہی رکوا کر اترا اور اس کی طرف گھوم کر آیا۔ اپنا موبائل دو مجھے اور لاک کھول کر دینا، وہ شیشے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ منشا نے کچھ تذبذب ہو کر لاک کھول کر موبائل اسے تھمایا۔ یہ لو، اس میں میرا نمبر سیو ہے، ضرورت پڑی تو ایک کال یا میسج کر دینا، میں پہنچ جاؤں گا، اس نے موبائل واپس کرتے ہوئے کہا تو وہ موبائل لے کر سائیڈ سیٹ پر رکھتی اسے خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ وہ تب تک وہیں کھڑے اسے دیکھتا رہا کہ جب تک اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ وہ حویلی میں داخل ہوئی تو فرحانہ لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ اس کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ملائی ہو؟ اس کو اندر آتا دیکھ کر وہ اس کی طرف آئی، مگر منشا اسے نظر انداز کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ تمہارے چہرے پر رقم بے بسی اور اٹھتے ہوئے شکستہ قدم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ منہ کے بل گری ہو۔ وہ اس کے پیچھے آتی طنزیہ لہجے میں بولی۔ میرا اس وقت تمہارے منہ لگنے کا موڈ بالکل نہیں ہے، سو بہتر ہے کہ اپنی شکل گم کرو، اور فوراً منشا نے بیزاری سے کہا۔ بہت دکھ ہوا مجھے، تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ کیسے اٹھتی پھر رہی تھی، مگر کرنے والوں نے ایسا شکار کیا نا کہ پھڑپھڑا بھی نہیں سکتی، اس نے مصنوعی ہمدردی سے کہا۔ تم خود دفع ہو گئی یا میں تمہیں بھیجوں؟ اپنا بیگ بیڈ پر پھینکتی ہوئی بولی اور واش روم کی طرف بڑھی۔ یہ جو تم بے بس پرندے کی طرح پھڑپڑا رہی ہو نا، سچ میں تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ مجھے یہ دیکھنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا ہے، اور جو تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہوا ہے اس کی شاباشی بھی مجھے دو، کیونکہ یہ بھی میں نے ہی کیا ہے، فرحانہ نے اس کے کڑوے لہجے کا برا منائے بغیر جواب دیا۔ واش روم کا دروازہ کھولتی منشا کے ہاتھ ہینڈل پر ہی تھم گئے تھے۔ وہ ایک دم سے کہتی ہوئی پلٹی۔ کیا مطلب؟ یہاں بیٹھو، مطلب میں سمجھاتی ہوں، یقیناً تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ فرحانہ اس کو بازو سے پکڑ کر بیڈ تک فلائی۔ میں یہ کیا کہہ رہی تھی کہ دادی کے اکسانے، تمہارا اغوا اور پھر نکاح، حیدر کو بدگمان کرنے میں سراسر میرا ہی ہاتھ ہے۔ یہ جو تم ان حالوں میں پہنچی ہوئی ہو نا، یہ سراسر میری ہی وجہ سے ہے، اس نے فخر سے اسے بتایا۔ اسے برباد کرنے میں بہت سو کی کاوشیں شامل تھیں، کئیوں نے اپنے دل کے ارمان نکالے تھے۔ وہ ٹھنڈی سانسیں لے کر رہ گئی تھی، مگر اچانک ہی ایک خیال کے تحت وہ چونکی اور بولی، میں ابھی بھی نہیں سمجھی۔ اس نے موبائل اٹھاتے ہوئے خود کو سخت حیرت میں اور نہ سمجھ ظاہر کیا۔ کیا تم کو ابھی بھی میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی؟ تم شکل سے اتنی ناسمجھ لگتی تو نہیں ہو۔ خیر تو سنو، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایسے ہی باتوں میں چاچی اماں کو بتا رہی تھی کہ منشا بچپن سے ہی حیدر سے منسوب ہے، بلکہ خود حیدر کی مرضی سے ہی یہ رشتہ ہوا ہے۔ اب تمہاری بری قسمت کہ میں نے سن لیا۔ سچ بتاؤ تو 1-2 دن تک تو میں افسردہ ہی رہی، کیونکہ میں بھی بچپن سے ہی حیدر کے خواب دیکھتی آ رہی ہوں، اس لیے بہت بری طرح دل دکھا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اپنا دل جلانے سے بہتر نہیں ہے کہ رقیب کو ہی جلا کر راکھ کر دیا جائے، اور پھر اگر رقیب بھی تم جیسا ہو تو جلانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ انہی دنوں دادی نے شمیم دادی کا پیغام دیا تو میں نے اپنی کام عقلی کو کوسا، بس پھر کیا تھا، دادی کو مکمل طور پر اکسایا کہ مسرت چاچی نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، آپ کو بہن کے سامنے شرمندہ کروا دیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ اتنا بڑا کھیل کھیل سکتی ہیں تو آپ بھی اپنی بات رکھ لیں، اور پھر میں نے نامحسوس انداز میں زبردستی نکاح والی یہ بات ان کے کان میں ڈال دی۔ اور اس دن جب تم اکیلی پیپر دینے گئی تھی تب میں نے ہی جا کر دادی کو بتایا کہ موقع بہت اچھا ہے، اور دادی نے بھی میرے کہے پر عمل کیا۔ اس کے بعد جب تمہارا فون آیا تو یہاں بھی میری قسمت نے یاوری کی، اور ساحل بھائی نے دادی سے تمہاری بات کروا دی۔ اس کے بعد کی کہانی تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ فرحانہ کمرے میں ٹہل کر اپنا کارنامہ بتا رہی تھی، اور منشا سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ اور حیدر؟ منشا نے آستگی سے پوچھا۔ اس کے دھیمے شکستہ لہجے پر فرحانہ نے بے اختیار مسکرایا۔ وہ بیچارہ تو بہت پریشان تھا، میں نے ہی اس کی دلجوئی کی تھی۔
और उसे समझाया था कि तुम्हें भूल जाए, मगर कम वक्त गले तक तुम्हारे इश्क में डूबा हुआ था। दूसरे दिन फूफो उसे साथ लेकर आई तो मैंने एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाई और एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश की कि तुम एक अगवाशुदा लड़की हो, पता नहीं जिसकी इज़्ज़त भी अब तक महफूज रही होगी या नहीं। वैसे भी कुछ ही दिनों में ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाएगी, और ऐसे में एक दागदार लड़की को अपना कर तुम क्यों ख़ानदान भर में रुसवा होना चाहते हो। मुझे हैदर के बिगड़ते तेवर देख कर इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि उसके दिल में शक अपनी जड़ पकड़ चुका है, और उसके बाद तुमने रात के अंधेरे में अपने शोहर के साथ वापस आकर सोने पर सुहागा का काम सार अंजाम दे दिया। मैंने उसी वक्त फ़ोन करके इस इतला कर दी कि तुम्हारी महबूबा आधी रात को अपने शोहर के साथ आई है। हालांकि मुझे दादी के ज़रिए पता चल चुका था कि तुम उसी वक्त वहां से निकली हो, मगर मैंने उसे बताया कि तुम शाम की निकली हुई हो, रात 10 बजे आई हो और काफ़ी मुतमिन भी लग रही थी। बस इतना काफ़ी साबित हुआ था। तुम शायद नहीं जानते, मगर मर्द चाहे जितनी भी मोहब्बत करता हो, अगर एक बार उसके दिल में शक का बाल आ जाए तो लाख सर पटक लो, वो नहीं जाता। अब भी मुझे यकीन है कि उसने तुम्हें मुंह नहीं लगाया, इसीलिए जल्दी वापस आ गई हो। फरहाना ने उसकी जानिब मुस्कुराहट उछालते हुए कहा। मिंशा तो उसकी साजिशी फितरत पर दम खुद रह गई थी। उसके चेहरे पर जीत की खुशी देखकर वो संभली। अब अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम जा सकती हो, मिंशा ने उकताते हुए लहजे में कहा। जा रही हूँ, बस एक बात का ख्याल रखना, अब मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना, वरना अब की बार किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। वो उसकी उकताहट से भरपूर रद्द-ए-अमल पर बदमज़ा होकर धमकी देती उसके कमरे से निकल गई। मिंशा सर चटती उठकर वॉशरूम चली गई। हाथ मुँह धोकर कपड़े बदलने के बाद जो उसने पहला काम किया वो था दिलावर को वापस भिजवाना। मिंशा ने दिलावर को अपनी तरफ से पूरी तरह मुतमिन करके अब वो ठीक है तो वो वापस चला जाए और वो उसके साथ फ़िलहाल नहीं जाएगी, और उसके साथ ही उसने सादिया के साथ साथ सकीना भी को भी भेज दिया था, वो ये कहकर कि वो कुछ दिन भैया के पास रहेंगे। सफिया खातून वापस आई तो सबसे पहले उसके नॉर्मल रवैये का बगौर जायज़ा लिया और फिर बेटे और पोतों को, मगर उनके चेहरों पर किसी भी किस्म का ऐसा कोई तासुर ना पाकर वो शुक्र अदा करती अपने कमरे में चली गई। मिंशा ने भी कोई सख्त रद्द-ए-अमल नहीं दिया था, इसलिए भी वो पुरसकून हो गई थी कि वक्ती गुस्सा था ख़त्म हो गया थी, और वैसे भी वो किसी का क्या बिगाड़ लेगी। मगर वो भूल गई थी कि उनके बेटे बहू को भी यही लगा था कि वो सब भूल चुकी हैं, मगर वो कुछ भी भूली नहीं थी और अपनी करके ही छोड़ी थी। इस तरह मिंशा भी उन्हीं की पुत्री थी, बकौल सादिया के उन्हीं का परतू। फरजाना एक बात तो बताओ, मिंशा ने फरजाना को मुखातिब किया। वो फजर की नमाज के बाद उसके क्वार्टर में चारपाई पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। जी बीबी पूछें, फरजाना ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया। जवाब में मिंशा ने अपना घुटना उसकी कमर में मारा कि वो करा कर रह गई। तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे बीबी मत कहा करो, तुम्हारी बीबी से पहले मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और इस वक्त मैं अपनी दोस्त के पास आई हूँ। ये जी हुजूरी बाद में कर लेना, बल्कि मुझे जब करवानी होगी मैं खुद भी बता दूँगी। वो उसे घूरते हुए बोली, इज़्ज़त रास ही नहीं, एक तो मैं अदब से बात कर रही हूँ और तू हाथ उठा रही है। फरजाना कमर मसलते हुए मुंह बनाकर बोली, मैंने हाथ कब उठाया? मिंशा ने खासी संजीदगी से पूछा। हाथ नहीं उठाया, मगर घुटना तो उठाया है ना। अच्छा तुम 2 मिनट अपनी बकवास बंद करोगे? क्यों, तू शुरू करने लगी है? फरजाना ने तरकीब बतरकीब जवाब दिया। हाँ चलो ठीक है, ऐसा ही समझ लो। मिंशा ने बुरा मुंह बनाए बगैर जवाब दिया। मजाल है जो ये लड़की बुरा मना जाए। वो जल कर बड़बड़ाई। अच्छा एक बात तो बताओ, अगर किसी के साथ कोई बुरा करे तो फिर क्या करना चाहिए? मिंशा उठकर बैठते हुए बोली। सीधी सी बात है, माफ़ कर देना चाहिए। अल्लाह खुद ही उससे पूछ लेगा, और वैसे भी ये काम अल्लाह के हैं, वो खुद ही निबड़ लेता है। हम बंदे तो बदले के नाम पर अपनी अना और गुस्सा ठंडा करते हैं। अगर किसी ने आपकी ज़िंदगी ख़राब की हो, बहतान लगाया हो, हत्ता ये कि आपको किसी काबिल ना छोड़ा हो, तो मिंशा ने आंखों में आई नमी को पीछे निकलते हुए आस्तिके से कहा। फरजाना उसकी अश्कों से भरी हुई आंखें देख कर चौंकी। पहले तुम मुझे पूरी बात बताओ, फिर मैं बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। वो उसका हाथ थाम कर बोली। तो मिंशा ने अब तक के सारे हालात उसके सामने गोशगुजार कर दिए। तौबा तौबा, कितने खुदगर्ज लोग हैं। मैं तो समझी थी कि चौधरियों में कुछ इंसानियत होगी, मगर ये तो निरे ही जालिम निकले। उसके खामोश होने पर वो कानों के हाथ लगाते हुए शौक ज़्यादा लहजे में बोली, अब बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या माफ़ कर देती? और अगर मैं उसे अपनी किस्मत समझकर खामोश हो भी जाती तो ये आखिर सब कब तक चलेगा? ये लोग तो फिर ऐसे ही मर्दों को बेवकूफ़ बनाकर खेल खेलती रहेंगी। मिंशा ने उससे इस्तफसार किया। मुझे तो दफ़ा करो, मगर सफ़िया बीबी और उसके कलमोही फरहाना का वो हाल करना कि 7 नस्लें भी पनाह मांगे। वो दांत पीसती हुई बोली। उसका ये सदमा किसी तौर पर भी कम नहीं हो रहा था कि उसके दोस्त की बर्बादी के पीछे दादी और फरहाना का हाथ था। मैं क्या करूं, बल्कि कर ही क्या सकती हूँ। भाइयों ने तो पहले भी साथ नहीं दिया था, तो अब क्या देंगे? वो पाँव के अंगूठे से ज़मीन की सतह खर्चते हुए दुख से बोली। ऐसा नहीं है, बल्कि तू उन लोगों को और मौका दे रही है कि तेरा अपने भाइयों से भी झगड़ा चल रहा है, वो कोई वार कर जाएंगे।
تو ایسے ہی بدگمان ہو رہی ہے۔ اسفند صاحب اور بڑے صاحب جانے لگے تھے مگر بڑی بی بی نے ہی روک دیا تھا کہ وہ خود سب سنبھال لیں گی، ایسے ہی دشمنی نہ لگ جائے۔ فرزانہ نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، تو کیا انہیں نہیں پتہ تھا کہ ان کی اماں کس فطرت کے مالک ہیں؟ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، اور تم خود ہی تو کہہ رہی ہو کہ تمہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ اس سب میں دادی شامل ہیں، تو وہ کیسے ان کی نیت پر شک کر سکتے تھے؟ فرزانہ اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے اس کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ اتنے میں ایک ملازمہ مسرت بیگم کا پیغام لے کر آئی اور وہ فرزانہ کو باورچی خانے میں ہی بلا رہی ہیں، مگر منشا نے اسے واپس بھیج دیا کہ ہم باتیں کر رہی ہیں، وہ نہیں آئے گی۔ تو کیا کروں میں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، منشا نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ وہی کار جو انہوں نے کیا ہے، اپنا اعتماد قائم رکھ اور وقت پڑنے پر ایسا وار کرنا کہ بازی پلٹ جائے اور پتہ بھی نہ چلے۔ فرزانہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں سمجھی نہیں۔ دیکھ، ایک تو اپنے باپ بھائیوں کا اعتماد حاصل کر، کیونکہ اس وقت تجھے ان سب کی ضرورت ہے، وہ تیری طاقت ہیں، ان کے ساتھ ہونے پر تو کچھ بھی کر سکتی ہے اور کوئی تجھے پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو بلا وجہ ہی فضول کی ناراضگی دکھا رہی ہے، جبکہ اس سارے معاملے میں ان کی کوئی غلطی ہی نہیں ہے، وہ تیرے رویے سے بہت پریشان ہے۔ ماہر اور سفیان صاحب بھی کل سے بجھے بجھے لگ رہے ہیں، اسفند صاحب بھی خاموش خاموش رہنے لگے ہیں، اور شیراز صاحب کل سے نکلے رات 12-1 بجے واپس آئے ہیں۔ ان کے پیار پر شک مت کر، دوسرا تو ایک ایک کر کے سب کو اپنی سائڈ پر کر، اور ویسے ہی تجھے اکیلا کر کے ماری گئی ہے کہ تو مدد کے لیے چینک بھی نہ سکی۔ تمہاری اس ساری بکواس کو میں ابھی بھی نہیں سمجھی ہوں۔ منشا کو اس کی گئی بات سر سے بھی 2 فٹ اوپر گزرتی ہوئی معلوم ہوئی تو وہ جھنجلا کر رہ گئی۔ اوفو، دیکھو، اگر دشمنی کو ایک ہی وار میں مار دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے، اور اگر قطرہ قطرہ موت دی جائے تو وہ مرتا نہیں ہے، گھل کر رہ جاتا ہے۔ فرحانہ اور بڑی بی بی کی حقیقت تم جانتی ہو، اور یہ بات انہیں بھی پتہ ہے۔ اگر تم ایک ہی بار میں جا کر سب کو بتا دو گی تو کیا ہوگا؟ سب ناراض ہوں گے، برا بھلا کہیں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر تم خاموش ہو جاتی ہو تو ایک ہی یہی اندیشہ ان کی نیندیں اڑانے کو کافی ہوگا کہ تم ان کی حقیقت جانتی ہو اور کسی بھی وقت اپنا منہ کھول سکتی ہو۔ وہ کہاوت تو سنی ہوگی نا کہ گڑ سے جو مر جائے تو شہد کیوں دو؟ تو بہن، گڑ سے مار، ویسے اگر زہر سے بھی مارنا ہے تو میرے پاس گندم میں رکھنے والی گولیاں پڑی ہیں۔ فرزانہ نے آخر میں کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اس نے جو تشریح کی تو منشا آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ فرزانہ نے پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں کہ کتنا فتنہ پرور ذہن ہے تمہارا، کیسی سازشی عورت ہو۔ ہاں، مگر تمہاری دادی اور کزن سے کم ہی ہوں، اس نے تسلی سے جواب دیا تو وہ اسے گور کر رہ گئی۔ مسرت بیگم کے دوبارہ پیغام پر دونوں اٹھ کر حویلی میں چلی گئیں۔ آ جاؤ بیٹا، ناشتہ کر لو۔ اس کو حال میں داخل ہوتے دیکھ مسرت بیگم نے اسے ڈائننگ ٹیبل پر بلایا۔ ناشتے میں کیا ہے؟ اس نے ماہر کے سامنے جو جوس کا گلاس اٹھا کر پیتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو اپنے لیے جوس گلاس میں ڈال رہا تھا، اپنے سامنے سے غائب ہوتا دیکھ کر اس نے سر اٹھایا تو وہ مزے سے پی رہی تھی۔ اس کے نارمل تاثرات دیکھ کر ماہر نے شکر ادا کیا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے، کسی مرد کے سامنے سے یوں گلاس نہیں اٹھاتے۔ ماہر نے بڑک ماری۔ کون مرد؟ میں نے تمہارے سامنے سے اٹھایا ہے، تو میں تمہیں مرد نظر نہیں آتا؟ ماہر نے غصے سے اسے دیکھا۔ مرد بہادر ہوتے ہیں، منشا نے اطلاع دینے والے انداز میں کہا۔ میں بھی ہوں بہادر، ماہر نے دبنگ انداز میں جواب دیا۔ تو پھر ثابت کرو، منشا اپنے بائیں جانب بیٹھے شیراز کے کندھے پر کونی رکھ کر چیلنج کرنے والے انداز میں بولی۔ میں ثابت کروں گا، تم بتاؤ کیا کرنا ہے، ماہر نے سینہ ٹھونک کر کہا۔ تم 1 گھنٹہ ساحل بھائی کے کتوں کے پنجرے میں گزارو، انعام میں جو بھی کہو گے میں دلاؤں گی، منشا نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے سکون سے کہا۔ سفیان جو ناشتہ کر رہا تھا، منشا کی بات سن کر نوالا حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ دوسری طرف ماہر کا اکڑا ہوا سینہ ایک دم سے پچک گیا۔ میں دل پر پتھر رکھ کر 1 گھنٹے کی اجازت دے دوں گا، مگر اس کی ہڈیاں اکٹھی کرنے کے لیے وہاں کسی دوسرے کا موجود ہونا لازمی ہے۔ ساحل اس کی حالت دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا۔ بڑک مارتے وقت سامنے بندہ دیکھ لیا کرو، ہو سکتا ہے وہ بھی تمہاری برادری کا ہو، سفیان نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ جواب دیا بغیر اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ یہ لو، یہ آ گیا تمہارا پراٹھا۔ مسرت بیگم نے اس کا ناشتہ لا کر اس کے سامنے رکھا۔ میں کیا سوچ رہی تھی؟ وہ گھوم کر چودھری قادر کی طرف آئی اور ان کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے لاڈ سے بولی کہ آج مجھے گھر پر ناشتہ نہیں کرنا، کہیں باہر جا کر کرتے ہیں۔ کیوں ڈیڈ؟ ہاں کیوں نہیں، کہاں جانا ہے، چلتے ہیں۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ تو بس پھر اٹھیں، باقی کا وہیں جا کر لیجیے گا۔ اس نے ان کا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ ماہر اور سفیان تو خود ہی اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ شیراز کو بھی اس نے آنے کا کہا۔ وہ کمرے سے بھاگ کر اپنا بیگ لے آئی تھی۔ ان چاروں کے درمیان چلتی وہ باہر جا رہی تھی کہ اسمن کو ساتھ نہ پا کر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ وہیں بیٹھا تھا۔ اس نے ان سب کو جانے کا کہا اور پلٹ کر اسمن کے پاس آئی۔ اسپی بھائی آئے نا؟ نہیں، تم لوگ جاؤ، میں ٹھیک ہوں، اس نے سر جھکائے جواب دیا۔ وہ ابھی تک اس سے شرمندہ تھا، اس لیے نگاہیں بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔
कम ऑन भाई, मुझे बड़ी भूख लगी है, प्लीज़ चले ना। उसने उसके हाथ से पानी का गिलास पकड़ कर रखा और उसका हाथ पकड़ कर खींचा। चले जाओ असफी, मुसरत बेगम ने उसे इशारा किया तो वो भी उठकर उसके साथ चल दिया। अभी वो दाखिली दरवाजे की जानब बढ़े ही थे कि उसने पलट कर सफ़िया खतून को देखा जो उसे ही देख रही थी। वो असफन का बाजू छोड़कर भागती हुई आई और सफ़िया खतून का गाल चूमती हुई उन्हें कदमों से वापस बाहर को भागी। उनके हाथ से बेख्तियार चमन छूटकर नीचे गिरा था। बावर्ची खाने के दरवाजे पर खड़ी फरजाना ने बेसख्ता हंसी, जिसे देखकर मुसरत बेगम मशकूक हुई। ये क्या था? मुझे क्या पता बीबी, फरजाना गड़बड़ाते हुए बोली। तुम दोनों सुबह से इकट्ठी हो, यकीनन तुम जानती होगी। मुसरत बेगम ने उसे घूरा, मगर वो इनकार करती वापस बावर्ची खाने में घुस गई। तुमने आगे का क्या सोचा है? चौधरी कादर ने रेस्टोरेंट में बैठे नाश्ता करती मंशा से पूछा। किस बारे में? उसने चौंक कर उन्हें देखा। 2 दिन पहले जो कुछ भी हुआ है। उन्होंने तफसील में जाने से गुरेज किया। मैंने क्या सोचना है डैड? उसने बेतौसर लहजे में कहा। अम्मा कल गई हुई थी, वो कह रही थी कि उन्होंने बात की है, तुम परेशान मत होना, उस मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। उन्होंने उसके सर पर हाथ रख कर तसल्ली देते हुए कहा। आपकी अम्मा ने कोई नया गोली खिलाना है। वो बड़बड़ाई। मुझे अभी इस मसले का हल नहीं चाहिए डैड, जैसा है चलने दें, जब हल हो जाएगा तो मैं बता दूंगी। मंशा ने संजीदगी से कहा। पर क्यों पुत्र? उन्होंने हैरानगी से उसे देखा। वो चारों खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। बस है एक वजह, मगर प्लीज़ अभी मत पूछिएगा, लेकिन वादा है कि वक्त आने पर सब बताऊंगी। मंशा ने मुल्तजी लहजे में कहा तो वो खामोश हो गए। चल जैसे तेरी मर्जी। उन्होंने भी उसका मूड देखते हुए ज़्यादा बहस करनी मुनासिब नहीं समझी थी। नाश्ता करने के बाद वो उठने लगे तो मंशा ने उन तीनों को जाने का बोला, मगर कि वो माहिर और सुफियान के साथ आ जाएगी, वो लोग चले जाएं। अभी वो टेबल के पास खड़े माहिर और सुफियान को ख्याल रखने की ताकीद कर रहे थे कि मंशा उठकर चौधरी कादर के गले लगी। सॉरी बाबा, मैंने आपसे बदतमीज़ी की थी। कोई बात नहीं पुत्र, मैंने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए नरमी से कहा। उनसे अलग होकर वो शराज के गले लगने के बाद असफन के पास आई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप अपने से 8-9 साल छोटी बहन से इतना डरते हैं कि आज तीसरा दिन है और आपने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो वो फीका सा हो मुस्कुराया। कमौन वो उसके सीने से लगती हुई मुंसी। आई एम सॉरी, असफर ने धीमे से कहा। नो आई एम सॉरी, मैं इतना रोड हुई हूँ, आपकी गलती नहीं थी, बस किसी और जगह से मार खाई है आपने। उसने सर उठाकर उसे देखा। इर्द गिर्द मेज़ों पर बैठे लोग मुस्कुराते हुए उस अनोखी फैमिली को देख रहे थे जिनको प्यार जताने के लिए वही जगह मिली थी। अच्छा बस करो, लोग देख रहे हैं। माहिर ने उठकर उसे असफर से अलग किया। तौबा है, जलापे की भी हद होती है। मंशा उसे घूरते हुए बोली। किसी भी किस्म की शरारत के बगैर वापस आ जाना। असफर ने उन तीनों को ताकीद करते हुए बोला और वो तीनों बाहर निकल गए। मुझे बात करनी है, मगर यहाँ नहीं, कहीं बाहर चलते हैं। मंशा ने उनकी सवालिया निगाहों को खुद पर मरकूज देखते हुए कहा। कुछ ही देर में वो तीनों चलते हुए एक कदर खाली सड़क के फुटपाथ पर आ बैठे। कुछ बताना है? मंशा ने मोबाइल का लॉक खोलते हुए कहा। कहो। माहिर उसकी संजीदगी सूरत हाल देते हुए खुद भी संजीदा हुआ। जानते हो, उस दिन मेरे अगवा में सिर्फ शमीम दादी ही नहीं, 2 लोग और भी शामिल थे। कौन? तुम जानती हो? दोनों ने यक ज़ुबान होकर पूछा। सफ़िया खतून और फरहाना। मंशा ने कहा। तो वो दोनों को लगा कि उन्होंने कुछ गलत सुना है। तुम जानती भी हो क्या कर रही हो? सुफियान ने उसे घूरा। वो अगर कह रही है तो झूठ तो नहीं बोल रही है, कम अज़ कम उसकी पूरी बात तो सुनो। माहिर ने सुफियान को आंखें दिखाई। फिर मंशा ने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सारी बात बता दी। माय गॉड, इतनी बड़ी गेम! उसलिए दादी ने हम में से किसी को भी नहीं जाने दिया कि वो खुद संभाल लेंगी। माहिर शॉक्ड किसी कैफियत में था। ये भी तो हो सकता है कि उसे कोई गलतफहमी हुई हो। दादी ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुफियान ने बेयकीनी से बोला। तुम जैसे दादी की नेचर को जानते नहीं। माहिर ने उसकी कम अकली पर अफसोस किया। माहिर, मेरे पास प्रूफ है। मंशा ने कहते हुए मोबाइल पर ऑडियो चलाई। फरहाना की आवाज़ सुनकर वो दोनों उछले। जैसे जैसे वो बोलती जा रही थी वैसे वैसे उनके तौसरात बिगड़ते जा रहे थे। अब भी कहोगी कि मुझे गलतफहमी हुई है? मंशा ने सुफियान को देखा। उसकी जान तो मैं खुद लूँगा। कैसा गंदा खेल खेला है। और दादी, उनकी असलियत तो बाबा को दिखाते हैं। कैसे हमदर्द बनकर कह रही थी कि वो सब देख लेंगी और हम जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। सुफियान गुस्से से मुट्ठियां बांधते हुए बोला। जान तो मैंने भी उन दोनों की लेनी है, मगर जान के दुश्मन नहीं, जाने अजीज़ बनकर। मंशा ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। क्या करने का सोच रही हो? सुफियान ने उसका पुरस्रार अंदाज देकर चौंका। एग्जैक्टली, मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है। माहिर भी आंखें मटकाता हुआ बोला। अगर एक दूसरे के हम ख्याल हो गए हो तो मुझे भी बताओ। सुफियान ने तब कर कहा। देखो भाई, दादी को रखो एक साइड पर, मगर उस फरहाना को अगर मैंने भी नाक से लकीरें ना निकलवाई तो मुझे मंशा किसने कहना है? रही बात दादी की, तो उनका बस मुझे गुरूर ख़त्म करना है। वो जो समझती हैं ना कि वो कुछ भी कर सकती हैं और कोई रोकने वाला नहीं, तो समझ लो कि आज से उन्हें रोकने वाली भी पैदा हो गई है। मंशा ने एक अज़म से कहा। जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े बस इशारा कर देना, हम हाजिर हो जाएंगे। माहिर ने उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा। तो फिर चलो पहला झटका देते हैं। मंशा ने बैग से कड़े निकालकर उनके सामने लहराते हुए मैनी खजी से कहा। मतलब? माहिर ने आंखें सकेट कर उसे देखा। ये दादी के हैं।
जो मैंने कुछ दिनों के लिए लिए थे, और अब ये जाएंगे सीधा ज्वेलर के पास, और फिर पैसे होंगे आधे आधे, और उनकी की जाएगी शॉपिंग। कसम से मज़ा आ जाना है। मिनशा ने हंसते हुए कहा तो वो दोनों भी बेख्तियार हंसे। लव यू सो मच यार, सुफियान उसे गले लगाता हुआ बोला। माहिर भी उन दोनों के बीच में घुसा। मिनशा पुरसुकून सी हो गई थी। फरजाना ने ठीक कहा था कि उसके भाई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन दोनों के साथ होने से उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था, और वो ये भी जानती थी कि उसका आधा काम तो वो दोनों खुद ही कर लेंगे। वो सुकून से मुस्कुराती सुफियान के कंधे पर सर रखती आंखें मूंद गई।